مشاهدينا الكرام، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من نقاش الجالية. نقاش الجالية لهذه الحلقة حلقة خاصة نستضيف فيها إعلامي ناجح على مستوى القناة الثانية، وهو مقدم نشرات الأخبار بالفرنسية في القناة الثانية دوزام. سي وديع دادا، مساء الخير. نور. اسمح لنا اليوم غادي نتكلموا معك بزاف بالعربية أنا غنقلب الدارجة على غير العادة، راك معنا في التيران ديالنا. وعلى يميني ايضا سي زكي قرمان، محلل البرنامج ومختص في شؤون الهجره. مرحبا بك مره اخرى. شكرا سي ياسين، شكرا الساده النظاره، وشكرا بلانكا. مرحبا. قبل ما ندخلوا في موضوع الحلقه اللي هو نبش في مسار صحفي من الهجره الى ارض الوطن، بغيو بعض التفاعلات مع ما يحدث اليوم من مستجدات في المغرب وعلاقاته الدوليه، خاصه اغلاق اللي قررته الحكومه مؤخرا بسبب المتحور الجديد. باش نكونوا ايجابيين نعم. ايجابيين واحد بالايجابي مزيان. نكونوا ايجابيين. نعم. نكونوا ايجابيين عما سيدي، نكونوا ايجابيين قبل ما ندخلوا في النقاش. هذه مفاجاه خاصه لسي وديع. هذا نجم الشاشه المغربيه. Ça me touche beaucoup. Hein? Donc, avec ta perfection d'arabe, tout simplement, compétence, et c'est un geste pour toi, pour toutes les compétences émeraudes qui ont réussi au Maroc, qui ont été intégrées, avec nos souhaits de... كفاءات مهنية. Ah oui. تكريم لسنة 2021. Ben voilà. شنو هذه؟ نتمنى لك النجاح مطلق. زكي وياسين، برنامج نقاش الجالية. Ah bah ça me fait très plaisir. Franchement, voilà. Merci donc, infiniment. On se punch maintenant parce que malheureusement c'est... On se punch pour donner de la pêche. Le temps aux autres. Super, donc, on va magnifique. Ça à côté de toi. Ça me touche beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Plaisir. Bah, si j'avais su. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Si tu avais su, tu aurais mis plus parfum. Je serais venu plus tôt aussi. Je suis venu quelques minutes avant le live. Merci beaucoup. Franchement, c'est toujours honnêtement un plaisir et un honneur de recevoir une distinction, surtout de la part de personnes comme vous, et pour le travail que j'essaye de fournir à 2M dans le cadre de ces éditions d'information d'Info Soir Week-end, donc dès demain, le vendredi, samedi et dimanche. Et je voudrais le dédier à mon DG, Salim Chir. Ah oui. Parce qu'on ne parle pas souvent de lui, il est dans l'ombre, mais je peux vous dire que sans son soutien, sans son appui, j'aurais jamais pu réaliser ces éditions, parce qu'il m'a fait confiance, et ça a été le premier à me faire confiance lorsque je lui ai proposé ce projet-là il y a un peu plus d'une année. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il nous apporte son soutien de manière directe ou indirecte à travers des personnes qui nous feront monter son appréciation sur ces éditions-là. Donc voilà. Bah de notre part aussi, on le félicite pour l'œuvre, et on le félicite pour la réussite de l'intégration. Nous nous battons, nous, transversalement, pour l'intégration des compétences marocaines, les compétences corporatives, pour le Maroc. Le Maroc a besoin de ces enfants, dans le cadre de leurs compétences, qui eux, des locomotives qui vont tirer le wagon. Un wagon avec 20 un train avec 20 wagons, tu as une seule locomotive. Donc le peu tire la masse. Donc aujourd'hui, je suis fier de te recevoir avec Yassine. Yassine, il t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. هضرنا عليك بزاف وتحبك وفي الخدمه ديالك. بون احنا عندنا علاقه احنا وطيده مع سي وديع، ونتمنى ان شاء الله. دونك اون ريبرون tu reprends la question ان شاء الله. هذه ليله سعيده وليله كبيره من القامات الإعلامية الكبيرة اللي كنت كناخذهم أنا قدوة في البدايات ديالي. فقدت عدد من الأصدقاء في القناة الثانية، بحال سي جمال، بحال سي عبد الله الترابي، اللي هم أصدقاء مقربين. اليوم معنا الكفاءة سي وديعنا. قبل ما ندخلوا في النبش في المسار ديالو أو السيرة الذاتية ككل، من الدراسة في الخارج إلى العمل في القناة الثانية، إلى واحد من أبرز الوجوه التي تقدم نشرات الأخبار باللغة الفرنسية في المغرب، معروف عند الكبير والصغير. إذن مرحبا بك مرة أخرى. فرحانين باش تكون معنا مرة أخرى اليوم، وهذا قليل في الحق ديالك. باش نرجعوا النقاش سي زكي على مسألة الإغلاق. شنو الرأي ديالك في هذا الإغلاق ديال 15 يوم؟
اول حاجه خصنا نعرفوا بان احنا عندنا واحد الدوله حتى هي منظمه وعندها كتبني قراراتها على حاجات واللي هي كتكون علميه. يعني ماشي شي واحد كيفيق الصباح تيقول لي ارا نقفلو ولا ارا نشوف. ربما انا كملاحظ ربما كنقولش فقط ما كاينش فقط غير الصحي، في حتى الجيوبوليتيك وفي حتى الجيو بوزيسيونمون المغرب اللي هو اليوم كيتبوزيسيونا كوم واحد لو سونتر ان هوب مي با كان هوب ايكونوميك سي ان هوب دانفلونس نور سود است. دونك هذا في هذا الاطار هذا كنحطوه. التداعيات ديالها فيها الجيد وفيها اللي قل من جيد. مثلا بان الحركه التجاريه بين المغرب واوروبا اساسا، وعندنا الخبار ديال لي ترونسبورتور دونك اصحاب النقل النفعي هما كاين تقريبا واحد 3000 تيجيبوا كاع دوك الكوليات الفلاش، كيجيبوا معيشين لي فيلاج في المغرب، كيجيبوا الراديو، تيجيبوا الدواء، يجيبوا هذوك الناس حرموهم من هذا، وقفوهم وداروا لهم استثناء بان الاخرين تيخدموا وهما ما تيخدموش. ثانيا على المغاربه العالم اللي كيجيو طياره، ما كايناش شي طياره جايه للمغرب ما فيهاش مغاربه العالم. ما جبتيها كتجي فيها مغاربه العالم. حتى اليهود المغاربه دابا ولاو سيداو حتى ديال الطيارات كلهم تيجيو فيهم. هذا انعاش الاقتصاد المغربي في اطار ديال الضيق ديالو. يعني داك الكوميرسون، داك لوتيل الصغير، هذاك اللي تيبيع ويشري، هذاك البازار، هذا كيضروا. دابا حنا هذه في هذا الاطار. وحتى في الماكرو توريستيك راه حتى هو في عندنا مشكل بان الناس حجزوا المواد ديسمبر، الاكثريه تحجزوا والغاو ماشي على 15 يوم، الغاو ربما حتى راس العام حاجه واحد التخوف. كيقولوا حنايا خاصنا دابا نحجزوا باش ما تضيعش لينا لافيت. كاينين دول اخرين مفتوحين، كاين جزر مفتوحين، تيقول لك حنا ولهذا خاصنا نكون واحد لا رياكتيفيتي، واحد رد فعل ايجابي ديال الدوله باش تعطي واحد الامل للناس. تقول لهم حنا عندنا نهار 13 في هذا الشهر مع 12 بالليل غادي نرفعوا هذا ال 15 ونفتحوا الحدود. هذا هو اللي كان اكد عليه، ونبغوا التداعيات ديال هذا الفيديو. ولكن القرار كيبقى قرار سوفران. نعم سي وديع، واش ما كتشوفش انه كاين عندنا مشكل ديال الكوميونيكاسيون بالنسبه للحكومه مع المواطن بصفه عامه، خصوصا في هذا الموضوع د كورونا هذا والاغلاق؟ كصحفي بسيط مقدم ديال نشره الاخبار اللي نقدر نقول، وهو بالنسبه للقرار يعني وبالنسبه للوضعيه الصحيه العالميه ماشي غير في المغرب، يعني قرار كان فرض نفسه. المغرب ماشي البلاد الوحيده اللي خدت هذا القرار، وربما بالاختلاف من البلدان الاخرى الاوروبيه ولا الاجنبيه، المغرب خدا هذا القرار في وقته، لان خدا الوقت الكافي باش يطالع على هذا لو فاريان هذا اوميكرون، باش نبحثوا عليه وناخذوا معلومات عليه ونعرفوا واش لو فاكسان كيقضي فيه ولا لا. وفعلا كاين ضرر، ولكن المفروض بالنسبه للوضعيه الصحيه اللهم نضروا واحد 15 يوم ولا شهر، ولا نبقاو غاديين بحال الظروف الصعيبه اللي عشناها في 2020. يعني وقرار ماشي سهل، لان كنظن يعني قرار كيتخذ من طرف يعني من الدوله ودو بلو سومي دو ليتا، يعني ماشي قرار اللي كيف قلتي اللي غيتخذ من طرف واحد الشخص معين اللي غيفيق في الصباح وغيقرر باش يقفل الحدود. وقرار اللي كيتخذ بالمسؤوليه، وكنظن يعني الدوله غتلعب الدور ديالها بالنسبه للناس والمهنيين اللي مضرين. والحمد لله حاليا دابا احنا عايشين حياه عاديه، ما كاينش لا يعني حد بالنسبه للتوقيت ولا بالنسبه يعني فين ما بغينا نمشيو نقدروا نسافروا داخل المغرب. دونك بون اللهم هكاك، ولا نصدقوا دايرين ان دوزيام كونفينمون كونترينيون اللي كيف عشناه
هذه عام ونص. نعم سي وديع ندخلوا في النقاش الموضوع اليوم اللي هو النبش في التاريخ ديالك من الهجرة إلى أرض الوطن. بغينا نعرف الطفولة ديالك فين دوزتها. أنا تزاديت في 1981 عندي 40 عام. كبرت في واحد المدينة صغيرة في جنوب فرنسا سميتها بيرلات. دونك عشت فيها مع والديا مع خويا الله يرحمه وخواتاتي وكبرت بهذا الحلم ديال الصحافة وديال التقديم ديال الأخبار. والصراحة في صغري ما كانش عندي واحد الطموح ولا واحد النظرة باش نجي نخدم في المغرب. كان عندي واحد باقي الآن الصديق ديالي من صغرنا سميتو عادل أصله من طنجة وقرينا في الابتدائي وفي الثانوي وفي الجامعة جميع. وكان دائما كل سنة كيقترح عليا باش نحصلوا على الدبلوم ديالنا وندخلوا المغرب نديروا شي مشروع. وكنت كنقول ليه مستحيل عادل لان المغرب بلادي وعزيزه عليا ولكن ما نظنش نقدر نخدم فيها ونقوم فيها بواحد العمل مهني. وفي الاخر انا هذه 15 سنه وانا هنايا في المغرب وهو باقي في بيرلات. دونك كيف كنقولها للشباب اللي كان ناقش معاهم هذه المواضيع ديال الطموح وديال الحلم عمل واحد ما يشد على البيبان على راسه. نعم سي زكي شي سؤال بخصوص المنطقة الفرنسية بالضبط اللي عاشها ربما تكون كتعرف شوية على ديك المنطقة. لا نعرفها مزيان. أنا ولادي تما شت أنا نعرف. يلا تحولوا هما نقولوا مراكش ديال فرنسا هي هذيك البلاصة بأن الشمس كتكون تما بزاف العام كله تقريبا. وإلا كانت البرد شوية كيجي واحد البرد عنده ذاك الميسترال كي قبيح هذاك هو الشرقي ديال تطوان. نعم نفس الحده. هذيك المنطقه فيها واحد التوازن بين مغاربه العالم اللي تما تقريبا مسيطرين على جميع لي سيركوي ديال التنميه الاقتصاديه وديال الاجتماعيه وحتى التدبير ديال الشأن. مدينه مغربيه هذيك مغرب. انا بالنسبه لي مدينه مغربيه ولكن كتشوف الطابع ديالها هذيك المدن كلها لا بيرلات كاع هذيك المنطقه ولا افينيون كتشوف هذوك دوك لي ميراي ديالهم دوك الحصون ديالهم ماشي بحال ديالهم باقيين نقيين مهرلين فيهم الترميم. ولكن العامل المغربي اللي فيه كيدير هذاك الشغل. نعم كيدير من التاجير بحال دابا كاين ان سوبر مارشي داروا فرنسي دار فيه جميع المواد اللي كتخص المغاربه لا الدقيق وتا اللحم مذبوح في الطريقه هذا وفيه السمن تيجي في الطياره وفي يعني هذيك المدن مدينه هذيك المنطقه المغاربه تيسيطروا فيها بزاف وايجابيا عندهم قوه ايجابيه سون تري انتغري. ودابا تيمشيو النواحي مارساي واكسون بروفونس تيقراو تيعطيو درس للفرنسيين. عارف بان العدد المغاربه في المنطقه اللي عندهم باك زائد 5 و7 راهي كثير بزاف. نعم كثير راهم محاضرين باحثين سياسيين تجار عندهم التجاره في الدم. هذيك المنطقه اللي سون ترو غون كوميرسون ما كاينش شي حاجه اللي ما كيبيعوهاش المغاربه وهذا فخر. هذا فخر لينا. ولكن ملي كيطلع واحد على الخلاف ديال التجاره والاقتصاد ملي تيجي واحد هذيك الصفوه اللي فيها الانتلكتويال الفكري وفيها كيفاش نصيفط هذه المعلومه للمغربي. لا وهو جاي من تم وتزاد تما وكبر تما وكيفاش كيوصلها للمغربي حتى ولا وديع. الوالده تعرف وديع الوالده ديالي ما كنهضرش الفرنسيه كتعرف وديع ديال الفرنسيه كتبقى تشوف هذاك الوليد راه دونك كاين هذا الاندماج اللي ولا اسمعك ولا سامبوليك اللي هو انا بالنسبه لي انا فرحان اللي جا وديع. علاش؟ لقاش الدوله كلها ما فهماتش بان في ادماج هذه الكفاءات المجاليه راها كتعطي واحد القوه كبيره للمغرب سيرتو بانه في لا جيوبوليتيك ديالو ولا محتاج لهاد الناس. هاد الناس فاهمين لافريك فاهمين عارفين لازي. هاد الناس كفاءات يخسر تدخل المغرب
وتيحبوا المغرب. شحال من واحد سي وادي كتعرفوا جا قسم الصالير ديالو على جوج ودخل المغرب. كاين اللي كيربح 7 المليون جا هنا خدا 2 المليون صرا خدام وفرحان. هذه خصنا نعرفوا هذه الميزه وخصنا نداركوها قبل ما تنقرض، لحقاش الجيل الثالث والاكثريه الرابع راه بدا كينسالخ شويه من هذه القضيه هذه، خصنا نردوا لها البال. هذا هو لو تيمونياج اللي بغيت نقول على سي وديع. منين كتكون في هذه المدينه الصغيره كتحس فعلا انك في المغرب فعلا. كبرنا انا تكلمت على الصديق ديالي عادل وكانوا اصدقاء اخرين مغاربه جزائريين توانسه يعني من افريقيا كامله. فعلا ملي كتكون على برا وعندك هذاك الارتباط بالاصل ديالك وبلادك، اي حاجه كتقدر تفكرك في بلادك كتشير ليها كتقرب ليها. دونك في المحيط ديالنا كانوا المغاربه بزاف فعلا، كانوا تجار. انا في ذاك الوقيته اللي عاد بديت كنكبر ولاو التجار فعلا كيحلوا محلات اللي فيهم المواد التقليديه ديال المغرب، الزيتون الصعيم واللحم الكركاع فوالا. دونك اي حاجه قلبتي عليها كمغربي في التقاليد ديالك وفي يعني كيفاش نقول في الحياه اليوميه كمغربي كتلقاها كسكسو. دونك ما عمرنا ما حسينا كيزيد يقربك من بلادك، ولكن ايضا كتعيش يعني هذا الادماج يعني كمواطن في بلاد اللي كتحس بها حتى هي بلادك لان كبرتي فيها وكتقرا فيها وتسترا. دونك كتولي عندك قوه يعني ارتباط قوي وخاص بالاصول. وانا جيت لهنايا للمغرب كيقولوا لي الاغلبيه كيقولوا لي راك رجعتي للمغرب. انا ما رجعتش للمغرب، راه جيت للمغرب. انا ما عمرني ما مشيت منه. انا تزاديت في فرنسا ودائما كانت عندي هذيك النظره لا من طرف وهذا الدور ديال الوالدين كيلعبوا واحد الدور مهم، لان اللي كيف كنقولها لهم ملي جيت للمغرب ودوزت ستاج هنا في البدايه ديالي كنت غندوز 4 شهور وغنرجع بحالي لفرنسا. الوقت اللي عاد بديت في القناه الثانيه كانوا الناس كيتفاجئوا كنتكلم بالدارجه، كنصوم كنصلي ولا عارف التقاليد ديال البلاد، وكيقول تيان كابر في فرنسا وعارف هادشي كامل. عارف هادشي كامل لان والدينا رباونا تربيه تقليديه مغربيه بالاصل ديالها افيك سي فالور بالاحترام بالدين ايضا، والمسؤوليه كبيره كتكون عند الوالدين من هذا الجانب هذا. وربما هادشي اللي من غير القوه ديال هذه البلاد، لان واحد الارتباط اللي كيكون الارتباط اللي كاين ما بين المغرب وولادها الجاليه اللي في الخارج راه خاص. راه ما كتلقاش نفس العلاقه ما بين جزائريين وبلادهم ولا توانسه ولا مصريين ولا فريمون. المغرب عنده واحد القوه سبحان الله العظيم غريبه وتمشي وترجع ولا بد. شوف غير لي ترانسفير دو دوفيز، ياك مهما الازمه مغاربه باقيين كيصيفطوا دوفيز لعائلتهم هنايا، ربما محتاجين ولا ما محتاجينش، كيصيفطوا سواء باش يساعدوا الاقارب ديالهم ولا كيصيفطوا باش يحطوا فلوسهم في بلادهم، كيحسوا بفلوسهم في الامان في بلادهم. دونك كاينه علاقه، هذه العلاقه هذه اللي كيف قلتي السي زكي خاصنا نحتفظوا عليها. لا تفضل سي زكي. انا بغيت واحد المشكل دابا انا كنسول سي وديع وانا درت نفس الطريق ديالو. انايا خليت انا كاع استقلت من مدير مكلف بالاستثمارات الفرنسيه في افريقيا الشماليه وجيت استقلت المغرب. واش ملي كنجيو حنا كفرنسيين، انت كنت فرنسي اكثر مني في لحد زدتي تما وكبرتي تما، ملي كتجي وتندمج في المغرب كتحس براسك جبتي واحد لا فالور اجوتي ميكست، ولا لانتيغراسيون ديالك ولات ال سير تا لو رابروشمون دي دو ريف. هي alors c'est très compliqué, c'est-à-dire que il y a quand on vient en tant que Marocain de l'étranger,
on vient avec cette spécificité de cette double culture. Il y a الثقافة الأجنبية فرنسية ولا بلجيكية ولا طليانية ولا et en même temps notre culture marocaine الثقافة المغربية بالنسبة للتربية اللي تربينا في الدار وبالنسبة داكشي اللي عشنا في المغرب النظرة ديالنا على المغرب اللي كان اكتشفوها في العطلة الصيفية اللي كندوزوها كاملة في المغرب. مزيان من الناحية هادي ماشي كتجي باش تبين راسك راك اقوى ولا اذكى ولا نو كتحاول بهاد التجربه ديالك والثقافه ديالك خاصك تندمج بان ماشي ما تفرسش راسك من دون الناس اولا وربما كتحاول تساعد الاخوان داخل المؤسسه. بالنسبه للقيمه المضافه ربما كتكون على جوج جهات يعني الزملاء كيستافدوا منك وانت ايضا كتستافد منهم. دونك يا با دو رابور دو سوبيريوريتي اون دي با كو لان شي مرات كيكون اختلاف ولا غلط كنقولوا علاش هاد الناس اللي مغاربه اللي كنجيبوهم من برا زعما شنو حنايا واش ما عندناش الكفاءات الكافيه. لا ماشي ما كاينش الكفاءات الكافيه حاشا سي با سا لا كيسيون. وهو ربما كنقدروا بحال الا شي فرقه بحال الفرقه ديال الكره اللي كتجيب اللاعب من برا راه ماشي داك اللاعب هو الوحيد اللي كيعطي القوه للفرقه ولكن هذا الاندماج الطريقه اللي باش غيدخل داخل هذه الفرقه ويلعب مع الاعضاء ديال الفرقه الاخرين غتكون واحد القوه كثيره. واحد ماشي تساؤل ماشي سؤال. واش المغربي من العالم محتاج العراب يعني ان باران باش يندمج بسرعه او لا كتجي انت غير واحد ان اكسيدون باركور تلاقيتي رجل كما تلاقيت انا واحد السيد هنايا وتنشكرو بزاف سي عبد الحق التازي اللي هو عمر الحمد لله وعطى المغرب بزاف هو كان سببي باش تانتريكات في المغرب. يعني حنا كنلقاو اننا محظوظين حيت لقينا واحد العراب هذاك العراب كي تان باغان ما هذاك العربيه ديالي واليوم كنكتب بالعربيه سي غراس ا لوي. ولكن حتى في الطريقه ديال المقاربه ديال الاشكاليات اللي في المغرب سواء سياسيه او اجتماعيه عطاني واحد لا كونوتاسيون بوزيتيف. انتيا تلاقيتي انتيا واحد الاخ واش محتاجين دائما يكون عندنا عراب ولا كنتمناو تكون واحد الحاجه تجيب مع المده مع الوقت كتجي سهله. والا كان هذا لو باران فعلا غيسهل عليك العمل لان غيكون بحال الاستاذ غيقريك وغيقربك بسرعه للواقع ويبين لك شنو اللي خاصو يدار شنو ما خاصوش يدار. انا كنسميهم حباب الله. وهاد لي بارون جون اي يو بوكو à l'intérieur de la chaîne principalement يعني داخل القناه الثانيه. يعني قريت مع الناس اللي قدام اللي قبل مني شعيب حمادي et toute l'équipe qui avait à l'époque. ودونك انا كنقول حتى دوزام مدرسه بالنسبه مهنة الصحافة ومدرسة بالنسبة للمطالعة على الواقع ديال المغرب. وكصحفي مفروض عليك باش تكون واعي بالواقع وبالحقيقة ديال البلاد. Et donc ça tu le fais comment? Quand tu commences tu vas sur le terrain. وهذه فرصه اللي تعطات لي باش ندير روبورتاجات ونخرج نمشي للازمور نمشي جون سي ريان الخريبكا مشيت فوالا. دونك كتخرج من داك لاكس ديال كازا الرباط وكتطلع وكتشوف الحقيقه ديال البلاد والحقيقه ديال ربما بعض المشاكل ولا بعض الوقائع اللي مطروحين باش كتكون عندك نظره شامله ومدققه بالنسبه للمواضيع اللي غتتكلم عليهم كصحفي. نمشيو للمسار الدراسي. المسار الدراسي منين بديتي حتى للوقت؟ انا من صغري عرفت خصني بغيت نكون صحفي مقدم ديال نشرات الاخبار. دونك خديت هذا الاتجاه هذا حكمت على الباك ديالي باك سيانتيفيك. من بعد قريت الحقوق
J'ai fait 2 ans de droit à la SS, دوز le concours d'école de journalisme. نكرس bac plus 2, دوزت المرة الأولى les concours ما نجحتش. بقيت درت 3e année de droit, دوزت المرة الثانية les concours d'école de journalisme ما جابش الله. بقيت درت 4e année de droit, دوزت عاوتاني concours de journalisme الثالثة. J'ai pas réussi, j'ai fait une 5e année de droit, j'ai fini major de promo en droit international des droits de l'homme à Montpellier. وكان يمكن لي تما نبقى معاهم ويخلصوني ونقري وندير لا تيز ديالي etc. Finalement سمحت ليهم في هذاك الشيء كامل en tant que major de promo. دوزت les concours d'école de journalisme pour la 4e fois. وعاد جاب الله التيسير تما درت ماستر en parallèle كنت كنخدم في واحد الجريدة جهوية في افينيون نيت في لا بروفونس خدمت فيها 5 سنين خدمت également في غرونوبل ملي قريت دخلت لمدرسة الصحافة في غرونوبل في لو دوفيني هذه كانت فريمون مدرسة بالنسبة ليا تما اكتشفت الكتابة والصحافة دونك المسائل كامله اللي كانت مفروضه نطلع عليها باش نكون صحفي. وملي كملت العامين ديال الماستر ديالي ديال الصحافه تما دفعت دوموند دو ستاج صيفط 41 ديال الرسالات pour avoir un stage. J'ai eu une réponse positive. جواب واحد القناه الثانيه دوزام في كازا. دونك هزيت الصاك ديالي ودخلت للمغرب. اللقطه بالضبط ديال العوده من فرنسا المغربيه اللي بغيو نعرفوها بتفاصيلها هي كانت نقطه التحول. صراحه بون الستاج كان غيكون في الصيف دونك انا بالنسبه ليا كنت غندوز عطله بالثقافه ديالها وبالمطالعه ديالها وبالقرايه ديالها. دونك جيت ناشط للاسف نهار اللي دخلت القناه الثانيه يلاه كوم ستاجير. C'était un 1er mai. La personne qui devait me recevoir c'était Khadija Nassiri الله يذكرها بخير. Donc elle n'était pas là puisque c'était férié. Malheureusement je sors de Deuxem et on m'appelle de Pierre-Latte pour m'annoncer la mort de mon frère. Donc الوفاة ديال الاخ ديالي الله يرحمه ويوسع عليه جمال كان عنده 23 عام. دونك هذه كانت البدايه ديالي المسار ديالي في المغرب في الدار البيضاء وفي القناه الثانيه. لغد لي رجعت للقناه باش نعلمهم ومشيت للبهاليل اللي فين الاصل ديالنا في المغرب حدا صفرو. دفنا خويا الله يرحمه ودازت واحد 3 ايام ولا 4 ايام ورجعت باش ندوز ستاج ديالي. وربما بون سي كوم سا سي لا في. ربما هاد الازمه اللي عشتها وهاد الكارثه اللي دوزت هي اللي خلاتني d'une certaine manière avec beaucoup de guillemets نبان داخل القناه لان باش نتناسى هاد الحرقه وهاد الظروف الصعبه اللي كنت فيها ديال الوفاه ديال الاخ ديالي وليت نخدم صباح وعشيه. دونك بقيت كنضرب واحد 3 ولا 4 ديال لي روبورتاج في النهار تقريبا على الاقل. كنجي للقناه مع 8 الصباح ولا 8 ونص وكنخرج منها حتى 9 ولا 10. كانت عندنا في ديك الوقيته كنت كنركب في لا نافيت اللي هي اللي كتوصلني للدار. ولا نافيت باش كانت كتعجبني كتضرب الدار البيضاء كامله عاد كتوصلني. دونك كنت كنوصل للدار. كنت ساكن مع شي ناس ديال العائله واحد السيد الله يذكره بخير سميتو احسان. دونك كنت كنوصل مي فريمون مسالي يعني ما عنديش الوقت باش نفكر ونبقى نتذكر الوفاه ديال الاخ ديالي واخا مأثر. دونك كندخل كنعاس ابري غبلوت لغد لي 7 الصباح فايق 8 كان شي طاكسي بيض من حي مراد. كندوز على حزام الكبير عين السبع تما كندخل 8 ونص 9 باغي روبورتاج بلانيفيكاسيون ايتترا. اي الوغ ابري المسؤولين ولاو شافوا هذا البرهوش عنده 25 عام عاد جاي من فرنسا اش كيدير روبورتاجات جاي غادي هاز الكواسط طالع هابط. Et donc les choses se sont faites comme ça. Bon, je dirais pas que ce serait horrible de dire que c'est grâce à la mort de mon frère. Je dirais plutôt c'est à cause de la mort de mon frère. Que d'une certaine manière j'ai été repéré. Je le prends comme ça. Je le prends comme si il m'avait fait ce cadeau de là-haut pour oublier, pas pour oublier parce qu'on n'oublie pas une chose pareille, mais au moins pour essayer de ne pas trop penser, de pas trop réfléchir à sa disparition. Je m'étais mis à travailler un peu comme un fou, quoi. Magnifique.
تفضل سيدي. انا بغيت نشوف غير واحد القضيه. واش ملي جيتي لهنا واش ما حسيتيش براسك واحد ان انسترومون دو كونفلونس وكيعيطوا لك الناس من فرنسا واش رايك غنجي وي كاين القضيه الدار انا باغي ندير شركه وانا باغي تعاوني هذه سلام. انا جو في طول طون صح ما كنعش انا التليفون كيكون الصباح كنجاوب سورتو هاد الوقيته الازمه هذه اللي كنعيشوها شحال من وحدين راه خداو القرار باش يدخلوا هنايا للمغرب. مي في 2006 الا ذكرتوا يا يو سو موفمون وكانت هاد الظاهره هذه ديال بعض الشباب مغاربه اللي كانوا خدامين برا واللي كبروا واللي تزادوا تمايا ولا اللي كملوا الدراسه ديالهم دخلوا. Et moi, je m'inscrivais pas du tout dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que moi, c'est complètement circonstanciel. يعني قلبت على stage اللي كنت جاني شي stage في TF1 ولا في BFM ولا je sais pas. Tant mieux finalement. كون ربما خديته وخدمت له الستاج الوحيد اللي جاني في دوزام. دونك جو مسوي دي تيان هي هذيك. انا دوزام كنت كنتفرج فيها ملي كنجي عطله كانوا كيدوزوا مسلسلات اللي كنت كنتفرج فيهم في فرنسا لي اون تروفي لي ميم سيري امريكانnes etc. on trouvait ça extraordinaire d'avoir ça au Maroc dans les années 90 et donc c'est ce qui fait. Mais je me suis rendu compte après coup que effectivement تلاقينا ou même des gens de ma région, c'est-à-dire des gens d'Avignon, de Bolène, du sud-est de Marseille, les trollos كثار وبقاو. Salutation Jawad Boussakouba. Voilà par exemple Jawad, on pense à lui. Et Zoua. Exactement. Donc là en l'occurrence oui c'est Mohamed absolument. Je crois que c'était cette époque en plus. Je crois que lui c'était 2005-2006. Et absolument. Donc c'était cette période. Et il y en a beaucoup qui sont repartis mais à la crise de 2008, la crise des subprimes qui a fait que ça a cassé la dynamique les 15. Où c'est le même, il y a des phénomènes comme ça de retour. Et là, si vous vous souvenez, nous on l'avait vécu parce qu'on était sur le point de revenir à l'époque de la guerre du Golfe. Début des années 90, la chute du régime soviétique, guerre du Golfe en Irak, il y a beaucoup de familles, marocaines notamment, qui ont décidé de rentrer définitivement, parce qu'à l'époque ça correspondait aussi à la montée du Front National en France, qui ont décidé de rentrer. Nous on était à 2 doigts pareil de rentrer définitivement, finalement on est resté parce que la carte de séjour de ma mère était périmée, et donc après on n'est pas rentré. Mais il y a comme ça, subhanallah, des phénomènes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc quand je suis venu, etc., j'ai reçu encore récemment des coups de fil de copains de Pierre Latte ou d'Avignon qui me disent tiens le Maroc, etc. On peut. Je dis bien sûr il faut tenter l'aventure. Et puis on est bien mieux dans son pays et au Maroc dans le contexte de la crise Covid. Moi, pour la petite confidence, ma mère elle est rentrée ici juste après la réouverture des frontières et maintenant elle est installée au Maroc, ce que j'aurais jamais imaginé, non pas pour une raison ou pour une autre, mais je me dis elle a passé quand même 40 ans de sa vie en France et puis finalement donc voilà, c'est pour ça que je dis il y a quelque chose de magique avec ce pays. Est-ce que tu peux affirmer ou le contraire que la relation qu'on a avec le Maroc, à la différence des autres nations, qu'il est inconditionnel? Ah oui, ça c'est... Il n'y a aucune condition, on pose aucune condition. Il y a un proverbe qui dit qu'utilisait beaucoup quelqu'un à 2M à juste titre, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que بلادنا عزيزة علينا هذه ما فيهاش نقاش وبحيث عندنا الغيرة على البلاد ولا بد غتلاحظ وغتبغيها تكون احسن وما تديرش بعض الاخطاء وبعض التصرفات ايتترا ايتترا. هذاك الغيره في البلاد هي اللي كتخليك باش تبقى دائما تبغيها تكون في واحد المستوى عالي. والعلاقه مع المغرب وكمغاربه فين ما كنا تشوف غير ملي كتمشي شحال من خطره وقعت لي وانا في شانغاي au fin fond de l'univers. Shanghai, un soir, dans un coin au milieu de nulle part, où عيط ليا واحد مغربي من البعد. انا قلت c'est pas possible, le mec il s'est trompé. Il m'a reconnu et tout de suite
ملي كنكونوا في الخارج غير كنتلاقاو كمغاربه يسباس كيك شوز بحال لا كنتعرفوا هذه 20 عام فهمتيني البلاد كتقربك بواحد الطريقه علاش بحيت مغربي. Et donc voilà, il y a ce côté-là et c'est vraiment une relation, le lien avec le Maroc. Et d'ailleurs, je ne serais pas resté aussi longtemps. Ça fait maintenant 15 ans que je suis installé au Maroc. Pour moi, ma vie, elle ne peut pas se faire ailleurs qu'au Maroc. Mes enfants sont nés au Maroc, ils grandissent au Maroc. Donc, il y a ce lien très particulier où فعلا عندنا الغيرة على البلاد. عندنا الغيرة على البلاد c'est pour ça que voilà, on se prive pas parfois d'être critique quand il s'agit de foot ou quand il s'agit d'économie ou quand il s'agit et encore plus qu'on est particulièrement fier et heureux de montrer les choses positives que fait notre pays. À travers les éditions d'Info Soir Weekend فين ما كانش شي مغربي داير شي حاجه شي واحد العمل ايجابي ولا في الرياضه في الاقتصاد في السياسه فين اي ميدان كنبينوه وكنفتخروا به وكنعطيوه الكلمه علاش لان احنا فخورين بالتمغربي ديالنا. دوزيام كان دارت واحد البرنامج حتى هو ماتينال sur les Marocains du monde absolument. Oui, on est précurseur sur la communauté marocaine à l'étranger. Et puis il y a beaucoup de Marocains de l'étranger aussi à Deuxième. Oui, tout à fait. En plus. في نفس السؤال ما كتشوفش ان مغاربه العالم مظلومين في الاعلام العمومي في المغرب؟ لا ابدا وبالخصوص الا جيت نتكلم على البرنامج ديالي ما كاينش سيمانه فين ما كيبانش مغربي مقيم بالخارج. تقدر تقلب النشرات كاملين جمعة السبت والحد دائما. هذا الويكاند هذا عندي غدا كاتب بعد نهار الحد عندي مخرجة ومهم على الأقل هذا الويكاند 3 ديال المغاربه اللي مقيمين بالخارج سواء فرنسا بلجيكا ايطاليا فين ما كانوا. دونك هذا بالنسبه لنشرات الاخبار وبالنسبه للبرامج كذلك يعني كخبراء دائما كتعطى لهم الكلمه وكفنانه ايضا نو القناه الثانيه بعدا بالخصوص نتكلم على اللي كنعرف. القناه الثانيه عاطيه واحد القطاع كبير ومهم المغاربه لان قبل ما يكونوا مقيمين بالخارج هما اصلا مغاربه وهادشي اللي كيهمنا حنايا. Donc les ambassadeurs du Maroc à l'étranger sont bel et bien les MRE, c'est la réalité. Oui, on est tous et d'ailleurs je profite que j'ai Houda Znebar qui est une fille aussi qui bosse beaucoup pour le Maroc, qui bosse beaucoup, chaque fois qu'il y a quelque chose à développer, elle est là, elle fait du contact, du lobbying et tout ça. Je voudrais vraiment, parce qu'elle est montée avec nous, la saluer pour tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est mon autre partie, parce que je suis un plus âgé, et je travaille depuis toujours dans ça. Et elle travaille, donc elle fait de la coordination avec moi, ensemble, tous les deux, et c'est magnifique. Et ça, c'est le secret d'un pays harmonieux. C'est qu'il y a une sorte de symbiose, c'est qu'un Marocain, il peut laisser son travail, tout simplement parce qu'il a vu que le Maroc a besoin de lui. هذه خصنا نعرفوها وخصنا نسولينيو عليها. علاش؟ انا كنهضر على لي بوفوار بوبليك خاصهم اليوم ils doivent intégrer cette notion dans leur vision. Quand il veut construire, il faut construire sur des vrais moteurs de mixte, bien sûr. Oui, bien sûr, on est d'accord. Parce que les cadres marocains qui n'ont jamais quitté avec qui je travaille tout le temps, à résoudre des problèmes importants, qui sont magnifiques. C'est des gars qui ont la tête où il faut. Mais quand ils trouvent un partenaire dynamique, positif, là, ils donnent tout. Là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que au Maroc, on aime bien opposer les choses. Moi, à mon avis, il faut arrêter avec ça. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple des langues. خاصنا نتكلموا بالعربية ولا بالدارجة ولا بالفرنسية. خاصنا نتكلموا بكل شيء سيدي. بالعربية الفصحى، بالدارجة، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالطليانية، بالشينوية، اللي كان بالهبرية. Il y a aucun problème. Amazighiya, bien évidemment, etc. هذا النقاش خاصنا نحيدوه. نفس الشيء بالنسبة للمغاربة اللي ديال الداخل والمغاربة اللي مقيمين بالخارج. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est globalisé. يعني العالم راه بحال بلاد عالم كعالم راه سان فيلاج قريه تري بيان. دونك المغرب بالنسبه سورتو بالنسبه للمجهود اللي كيقوم به حاليا وبالنسبه لبلاصتو سور لو بلان جيو استراتيجيك عنده قوه. هذه القوه منين جايه من المؤسسات اللي عنده داخل ارض الوطن وايضا من طرف
المغاربه اللي مقيمين بالخارج والسفراء اللي خدامين اللي كيقوموا بهذاك العمل. دونك باش نساعدوا راه السفراء اللي في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في امريكا ولا في اي بلاد راه علاش كيبنيو العمل ديالهم والثقافه ديالهم ديال البلاد اللي هما محطوطين وعايشين فيها كيبنيوها على الخبره والتجربه ديال المغاربه اللي مقيمين في هذيك البلاد. دونك سي اون فورس. Et cette force, il faut l'utiliser. Pourquoi on va s'en priver? On a une communauté de 5, 6 ou 7 millions de personnes à travers le monde. ما كايناش شي بلاد اللي عندها القوة هذه وما كايناش شي بلاد اللي عندها ولادها على برا في العالم كامل. ما كاينش شي قرية تمشي ليها ما تلقاش مغربي. سي اكسترا اوردينير. دونك هذه القوة هذه علاش المغرب غادي يحرم نفسه منها؟ سي با لوجيك. وي سي وديع داخل القناة الثانية أكيد نسولك واش عمرك حسيتي واحد النهار باللي الناس تيشوفوا فيك شوفة خاصة تيقولوا مثلا هذا السيد جا من فرنسا هو اشتغل معنا حنا دائما عندنا علاش حنا المغاربة قرينا هنا خصنا نكونوا غير بوحدنا. لا الصراحة عمرني ما عشت هذا الحالة هذه وما عمرني ما حسيت بشي حاجة اللي متعلقة بالأصل ديالي. بالنسبه للاصل جونطون الفات كو جاي من فرنسا يعني اللي كيف قلتها في دوزام المغاربه مقيمين بالخارج اللي تزادوا خارج ارض الوطن موجودين وشي حاجه اللي هي عاديه واللي كيف خاصها تكون عاديه في البلاد كامله ماشي غير في مؤسسه كالقناه الثانيه. ما غنقولكش بان راه ما كيكونوش ما كيطرحوش مشاكل داخل اي مؤسسه. لا بالنسبه لربما الاخطاء اللي نقدر نرتكبهم انا ولا بعض التصرفات اللي غير لائقين من بالنسبه ليا من طرف شخص اخر ولكن حاجه يعني عاديه. اللي مهم وهو احنا كنقوموا بواحد العمل اللي خاصو يكون واحد العمل جدي واللي خاصنا نعطيو المشاهدين واحد المنتوج اللي هو في محله ويكون d'excellente qualité. C'est ce à quoi on s'attache. وي تقتصروا فقط على النشرات الإخبارية ما ممكنش نشوفوك برامج مستقبلا حوارية؟ علاش لا؟ ماشي انت الاول والوحيد اللي كيطرح لي هذا السؤال. والصراحه في البدايه ملي بدينا انفو سوار ويكاند يعني طلب مني ومن الفرقه كامله داخل القناه واحد المجهود قوي وكثير لان كانت تجربه جديده استوديو جديد اللي احنا غنقفلوا العام الاول الاسبوع المقبل وطريقه جديده ديال التقديم ديال الاخبار وبالخصوص في نهايه الاسبوع لان بغينا نعطي واحد طابع خاص في النشرات ديال نهايه الاسبوع اللي كانوا هما ربما منسيين لان كان كيبان هذاك الويكاند بحال شي حاجه غير زايده وكان التركيز على النشرات ديال الاسبوع من الاثنين للخميس. دونك احنا مع المدير العام اللي كيف شرت ليه في البدايه ديال البرنامج يعني كنا واعيين بهذا العمل هذا اللي خاصو يدار وعطيناه هذا الطبع باش كل نهار في اخر الاسبوع الجمعه السبت والحد يكون عنده واحد نقولوا طبع خاص اون ايدنتيتي بروبر. الجمعة كنكملوا مع المشاهدين الأسبوع وكنوجهوه جهة الويكاند. السبت كنقطعوا مع المواضيع اللي هي تو سكي سوجي ترو سيريو بون ابري كنبقاو مرتبطين بالحدث اليوم. والحد كنوجدوا المشاهد بالنسبه للمواضيع اللي غيكونوا في الاسبوع المقبل. دونك on essaye de faire ce travail. C'est une très très grosse mécanique avec des moyens qu'on aimerait peut-être un peu plus importants ولكن الحمد لله لحد الان الامور غدا في امان الله. كويس. الله بارك السي زكي. انا قبل ما نخليك تطرح السؤال شنو اللي يخلي الناس يبغيو وديع هذا؟ ناس بسطاء مغاربه ربما ما يفهموش الفرنسيه ربما ما يتكلموش فرنسيه لكن الجميع يعرف وديع هذا. وديع هذا انا تي فريمون مع تلاقينا في عده لقاءات وتلاقينا في بعض المناسبات كانوا بعض الاصدقاء وكنكون غير في واحد القهوه مثلا تلاقينا ريحنا ولقيت السرباي تيعرفوا
والكليان تيدخل تيجي بغي يسلم عليه. مشينا لواحد الناحيه شويه غادي تحشم خارجه. لا ماشي تنقولش، انا كنقول واحد الواقع لقاش انا ما كنحشمش انا فاصون هذيك ما عنديش سي با اون اوبسيون. بان الانسان ملي كيكون حل اينما راحل وارتحل. نعم كيكون حل هو كل شيء كيجي عنده. انا هايب نفسي للناس، مثلا انا شخصيا هايب نفسي للناس. اي واحد عيط في التليفون، اي 4 الصباح 5 الصباح، انا نقدر نلبس حوايجي نخلط له. الناس تيقصدوني، وهذا كتكون عندك انت. ووديع عنده اولا هو بلي كالم كوم، ما تيهضرش بزاف. وي انا كنهضر بزاف، ولكن كاين واحد المصدر ثقه. الى انسبير كونفيونس ويلي دو. انا شوي ترونشون lui il est dos dans ça. والمغربي تيبغي داك المحنه، تيبغي واحد فهمتيني، تيبغي يهضر معاه بهدوء. فهمتي انا نقدر نقرب ولا معاه في 2 سكوند. فهمتيني دونك وهذا هو وديع اللي انا عندي دي تيمونياج عليه، ربما حتى هو ما عرفهمش، ما نقدرش نقولهم ليه بعد ما نقولوا له. لا عندي تحيات تيجيوني من طبعا نقولهم لينا نعرفوهم. لا عندي اخوان اللي هما تي براتيكمون تيقول لك حنا هذاك السيد بالنسبه لنا مثال. ملي كنريحوا قدام التلفازه وتنسمعوا طريقه باش كيدير الاداء، بانه كيوصل لنا واحد المعلومه كنبغيو نتحفزوا حنا نوليو بحالو. هادو دي جون ديال لي زونيفرسيتي لي زيكول لي هوت زيكول. هي واحد الحاجه كربطني مع هذه من عند الله سبحانه، بان ولادو بجوج بسميات ولادي بجوج. سبحان الله. يعني سي غيان ابسوليومون يعني سي غيان وعنده يعني سي غيان. دونك هاد الحوايج ربما الله سبحانه تيزرع فينا واحد البذره اللي باش نكونوا نعطيو للناس. وانا عارف بان وادي ستانهم تري جينيرو. وي ترني في الاول فاش قلتي الوالده، انا تعرف الوالده ديالك في السن متقدم جدا وتتبرك قدام التلفازه باش انها تشوف الناس الفرنسيه تقول لك هذاك الوليد. الحاجه واش كتفهمي شي حاجه؟ لا هذاك الوليد تيهضر عزيز عليا تيهضر، وكتبقى مريحه تتكمل الاخبار. هذه عندما كان الوالده عندها السي في ديالك القميجات هذه حافظه، وكيفاش تفهم شي حاجه ما كتفهم والو. دونك ليسونسيال حنا باش نخلصوا نديروا واحد خلاصه القول، لان سي عنده التزامات كنطلبني، ولكن خدينا راه مشينا لك على هذاك. مرحبا بكل فرح. اليوم خصنا نفهموا واحد الحاجه، بان المغرب بلد معطاء. المغربي واخا نكونوا في اصطدام، ولكن ملي كنلحقوا للخير او للوطن او للدين كنكونوا كتله واحده. واحد الشيخ في مصر بحال عمي مصري، تلاقينا 15 عام هذا مع ولده ما كنتفارقوش انا وياه، يعني مكالمه او جوج يوميا. دابا 15 عام قال لي علاش زكي كتستغرب على المغرب؟ عارف شكون اللي غادي يدير 6000 ولا 7000 كيلومتر على العود ويفتتح الاندلس؟ الا الاشداء والحكماء. دونك لي زون فور اي لي ساج. دونك حنا جينا داك الخزان ديال العربي النقي والبربري اللي تلاقاو اونصومبل، هما اللي عطاو هذا المزيج الخير ديالنا. حنا انا كنحس براسي الشلح، تنهضر بالشلحه شويه، كنهضر الحسانيه ديال الصحراء، كنهضر العربيه الفصحى الدارجه. وهذا راه عندنا واحد الخير كبير اللي خصنا نخليوه كإرث لوليداتنا، وخصنا نردوا البال بان مغاربه العالم راهم خداو المغرب كصوره في المغرب النقي. المغرب اللي n'a pas été patiné par les situations les années 70 60 80 les belles années، خداو في هذيك الصوره فاش عايشين وما كيبغيوش ينسلخوا بها. المغرب زوين، حنا عشنا الحملات والشد والرد وهذا، هما لا لي زاني دو بلون ما عاشوهاش، ولكن يقول لك المغرب ديالنا بروبر. عندك هاد الجاليه المغربيه، وتقريبا باغي نحيي الجاليه اليهوديه، لان هادوك تقريبا واخدين من الجزل في المغرب عاده. انا في الطياره جايين من يومين هادي تيغنيو الصحراء، الطياره غاديه وما غنى توصلنا ساعتين ونص ما تيغنيو. هذا هو تاع بان المغرب معطاء. وعلاش ما نستغربوش بان وديع تيبغيوه الناس
ياك خصني نحبس شويه بارك لا خصني نتكلم ما عنديش جهد عليك انا بارك عليكم علي جبدني رسائلك الاخيره سي وديع اولا كنشكركم merci pour le prix franchement ça me touche énormément c'est toujours très très gratifiant et encourageant de recevoir ce genre de témoignage. Merci pour l'invitation. شكرا على الاستضافه. دوز معكم وقيتها يعني حلوه واكتشفت بعض المواضيع وبعض المسائل اللي هي مهمه بالنسبه لنا كصحفيين وكإعلاميين وكمواطنين، وهي هذه النقطة الأساسية. يعني المواطنة ديالنا كمغاربة خاصنا نتشبتوا بها وخاصنا نحتفظوا عليها وخاصنا نحيوها ونوصلوها للأجيال الجديدة. وي شكرا لك سي وديع على قبول دعوة. مرحبا، شكرا لكم. ليلة كبيرة. شكرا لك سي زكي أيضا على قبول دعوة البرنامج في هذه الليلة. أشكر الطاقم التقني الذي ساهم في إخراج هذه الحلقة المباشرة على بلانكا تي في. أما أنا ياسين الحسناوي فأضرب لكم الموعد الخميس المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس المنصة. إلى اللقاء. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تي في.